أفضل أخلاق والعقيد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات ایمان کائنات جانی کائنات روح کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول نجات کے لیے مقبول پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل۔ کمال بلاغت کا شعر ہے، شعراء کے دیوان قربان ہو جائیں میرے امام کے ایک شعر، ایک ہی لفظ کا استعمال دونوں مصرے میں آپ کو نظر آئے، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مفہوم کے اعتبار۔ بود المشرقین پایا جا رہا ہے، کہتے ہیں مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ لفظ مرے پہ غور کریں، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ لفظ مرے ایک آگے کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا تو بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اور یہ شعر ایک پیغام ہے۔ مکے میں سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کرتا ہے تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے۔ توجہ کریں، ہم اپنی طبیعت کے مطابق جلسوں کو نہیں، ہم یہاں سے پیغام زندگی لینے آئے ہیں، آداب حیات لینے آئے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں یہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے، کرتا ہے تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، ہاں دل سے رضا دل سے، ہاں دل سے ارے دل سے، کرتا ہے تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، ہاں دل سے رضا دل سے، ہاں دل سے ارے دل سے۔ یہ اشعار میں نے تبرکن پڑھے ہیں، اور میں تقریر سے قبل اصل میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں خود تقریر سننے آیا ہوں۔ بات سچ یہ ہے اسٹیج پہ موجود ایسی عظیم ہستیاں پشت پناہی کر رہی ہیں جو ملت کا سرمایہ ہے۔ مخدوم گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ شمیل احمد صاحب قبلہ مصباحی، صدر المدرسین جامعہ اشرف العلوم، نقیب ہندوستان حضرت علامہ اشتیاق احمد صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت میرے ہم نام قاری شکیل صاحب، وہ جملہ علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کے سائے عاطفت کو ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔
آقا نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے کہ علماء اس روئے زمین والوں کے لیے اسی طرح ہے جیسے آسمان میں تارے ہیں۔ آسمان کی ساری بہار تاروں سے ہے، جگمگاتے ہوئے روشن تارے یہ آسمان کی محفل شبیلہ کو اور پر نور بناتے ہیں۔ ایسے ہی یہ نائبین انبیاء اس روئے زمین پر ہمارے ایمان و عقیدے کی جب بھی کھیتی مرجھاتی ہے تو یہ عشق رسول کے چشمے سے سیرابی دے کر کے اسے شادابی عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی اور ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہمارے آقا کی ذات مبارک ہے۔ سرکار کی ذات ایمان کا محور ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آخر سرکار کی محبت متاع ایمان کیوں ٹھہری؟ آقا کا عشق یہ روح ایمان کیوں بنا؟ آقا کی ذات مبارکہ کائنات کی اصل کیوں ٹھہری؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین کی ہر شاہراہ اتنی روشن ہے کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہمارا دین اسلام وہ عظیم دین ہے جہاں پر کوئی ایسی بات بغیر دلائل کے نہیں کی جاتی جہاں دنیا کہہ سکے کہ اسلام میں یقین کے اجالے نہیں ہیں، بلکہ اسلام ہی اصل میں یقین کا اجالا زمانے کو عطا کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ آخر نبی سے محبت کا اتنا شدت سے مطالبہ کیوں ہوتا ہے؟ نبی کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ نبی سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے انسان دیوانہ بن جاتا ہے، انسان بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے، انسان اپنے نبی سے محبت کے لیے وہ ہر طاقت سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ آخر نبی کے اندر خوبی کیا ہے؟ آخر نبی کی ذات حیثیت کیا رکھتی ہے؟ تو آئیے قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں، اور میں یہ دلیل آپ کے ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے میں دینے جا رہا ہوں۔ سپوز دیٹ دنیا میں مختلف المذاہب قومیں بستی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر قوم نے اپنے معبود بنائے ہیں، ہر قوم اپنے عقیدت کے اعتبار سے اپنے معبود کو مانتی ہے، یہ ان کی عقیدت ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو پروف کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم آپ کے عقیدے پہ بحث کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم اور اسلام کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں، انہوں نے اپنے ایک معبود تراشے ہیں، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہیں اور اسی خدا کے آگے سجود نیاز جھکاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا خدا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کا خدا ہی وہ کائنات کا خدا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ ہمارا ہی خدا ہے، اصل میں خدا ہمارا ہی خدا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ الصمد رب کا انٹروڈکشن کراتی ہوئی یہ سورہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ تم مسلمانوں کے رب کو جاننا چاہتے ہو تو سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص یہ رب کا تعارف کراتی ہے زمانے کو، اللہ کون ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ اس سورت کی ہر آیت بتا رہی ہے اللہ ایک ہے۔ اب یہی سے پتہ چل گیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ احد کہنے کے بعد شرکت غیر کا احتمال ختم ہو گیا۔ اب پتہ چلا لا ضد لہو، لا ند لہو، لا شریک لہو، لا سہیم لہو۔ اب اس کا نہ تو کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی ہمسایہ ہے۔ آگے کی آیت پڑھیے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ایسا ہے، اللہ اکبر، ہمارے سجدوں سے، ہمارے طاعات سے اس کی شان نہیں بڑھتی ہے، بلکہ عالم یہ ہے۔ شاعر فارسی کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں، ہر گیا ہے کہ الضمیر یک وحدہ لا شریک بھی گویت۔ انسان نہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پودا
رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ بلند پہاڑ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ بلند درخت اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، کائنات سے ایک پودا نکلتا ہے زمین سے، رب کی کبریائی بیان کرتا ہے اور کہتے ہیں برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری معرفت کردگار۔ آئے زمانے والوں، یہ پیڑوں سے نکلنے والے پتے یہ رب کی عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ نکلتے ہیں تو کس شکل میں ہوتے ہیں، پھر ان کی بچپن جوانی میں بدلتی ہے، جوانی سے خزاں آتی ہے۔ کہتے ہیں شیخ سعدی، اے دنیا والوں، ایک ایک درخت کا پتا رب کی معرفت کا دفتر ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ محتاج الیہ ہے اور پوری دنیا محتاج۔ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا محتاج ہے اور وہ محتاج الیہ ہے، یعنی اس کی جانب سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، ہاں نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اب یہ کرسچنٹی کا جو ہے عیسائیت کا جو عقیدہ تصویص ہے اس کا ابطال یہ آیت کریمہ کر رہی ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو، دیکھیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، قرآن نے ہمیں وسط امت کا خطاب دیا ہے۔ ہم وہ امت ہیں جو نبی کو تو مانتے ہیں مگر نبی کو خدا نہیں مانتے، مگر ہاں اتنا ضرور مانتے ہیں کہ خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ اور امتوں نے کیا کیا؟ بہت سی امتیں ایسی آئیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، ایک افراط میں بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور ایک تفریط میں آئے جنہوں نے ان کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت مریم پر جو ہے حضرت مریم پر اتہامات لگائے۔ مگر یہ امت جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، خوش عقیدہ مسلمان، ہم افراط و تفریط سے مبرہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، ہر چند کی نبی کو مانیں گے مگر خدا نہیں کہیں گے، ہاں مگر اتنا مانیں گے کہ ایک لمحہ خدا سے جدا نہیں کہیں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب کریم وہ جو ہے لوازمات تخلیق ہیں، جیسے کہ دنیا عالم اسباب سے وجود میں آتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ یہ اب آپ ذرا سا دیکھیے، جب رب نے اپنا تعارف کرا دیا، آج اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا خدا موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، تمہارا خدا نظر کیوں نہیں آتا، تمہارا خدا مرئی کیوں نہیں ہے، غیر مرئی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا یہ الزام لگا سکتی ہے کہ آج تمہارے خدا کی کوئی محسوس پیکر نہیں ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں اقبال کی زبان میں کہیں، وہ کہتے ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، ہمارے رب کی کوئی پیکر صورت کیوں نہیں ہے؟ تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اے زمانے والوں سن لو، آپ کا خدا اگرچہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، آپ کی عقیدت اپنی جگہ مبارک ہو، مگر ہم نے اپنے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی ہے، ہمارے خدا نے اپنی کوئی تصویر نہیں بنائی ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ اس لیے اگر تصویر ہوتی، اگر ہمارا خدا بھی مجسم ہوتا تو ایک خرابی لازم آتی۔ وہ خرابی جانتے ہو کیا لازم آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان اسی وقت تک تعظیم کر سکتا ہے جب تک وہ تعظیم کرنے پر قادر ہو، لیکن اگر تعظیم کرنے پر قادر نہ ہو تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جسے حد سے زیادہ مانتے ہیں، کبھی اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہیں تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہی تصویر کبھی کوڑوں میں نظر آیا کرتی ہے، وہی تصویر کبھی پامال ہوتی نظر آتی ہے۔ اس لیے میں دنیا سے کہہ رہا ہوں ہمارے خدا کی کوئی توہین چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا ہے، ہمارے خدا کی کوئی توہین کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور ہاں ہمارے رسول کی بھی توہین نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمارے رسول کی ہر عطائیں صحابہ نے ہمیں دی ہے، مگر محسوس صورت آج بھی میرے آقا کا شکل فوٹو کی شکل میں نہیں ہے کہ کوئی چاہے ہم خاکے بنا لیں اور خاکے بنا کر کے کہہ دیں کہ یہ تمہارے نبی کا خاکہ ہے۔ نہیں، وہ ہمارے نبی کا نہیں
नबी की, वो तुम्हारे मफरूजा नबी का है। हमारा नबी, हमारे नबी का कोई ऐसा पैकर नहीं है जिसे तुम चाह करके इहानत करो, उसके चेहरे बिगाड़ दो, उसके आज़ा मस्क कर दो। तब कर सकते हो जब कोई पैकर तुम्हारे सामने हो। उस पैकर को हमारे सामने नहीं रखा गया। हाँ, हम ये जानते हैं कि हमारे नबी हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे नबी हमारे अश्कों में जिंदा है, हमारे नबी हमारी आहों में जिंदा है, हमारे नबी हमारी बैठकों में जिंदा है, हमारी एक एक सांस पर उनकी चश्मे इनायत का पहरा है, हमारी जिंदगी की हर हर अदा नबी के इश्क के साए तले गुजर रही है। लेकिन कोई ऐसा पैकरे महसूस नहीं है जिसे कोई आदमी देखे और देख करके इहानत करने की कोशिश करे। ऐसा अल्लाह ने करने ही नहीं दिया ताकि हबीब की इहानत का तसव्वुर किसी के जहन में ना आए। न हमारे खुदा की तौहीन की जा सकती है, न हमारे रसूल की तौहीन की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रब तआला का कोई महसूस पैकर दुनिया में नहीं है। हाँ, मेरे आका ने बताया है, मेराज की शब देखा है, और मेराज की शब रब ने दिखाया इसलिए ताकि जहनों से ये मुगालते दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो शैतान लोगों के जहनों को हाईजैक कर ले कि जब खुदा का कोई वजूद मरई है ही नहीं, नजर आने वाला है ही नहीं, विजिबल है ही नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो अकीदा ही लोगों का उठ जाए। इसलिए महबूब को मेराज की शब अल्लाह ने बुलाया, महबूब आओ देख लो मैं कैसा हूँ। मुझे देखने के लिए हर किसी के आंखों में ताबे नजारा नहीं है, मुझे देखोगे तो तुम ही देखोगे। अब जरा समय यहाँ एक लतीफ नुक्ता बयान करता हूँ। शान हबीबुर रहमान मिन आयातिल कुरान लिखने वाले हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खानईनी उस किताब में लिखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जो दूर पर कहा था रब्बे अरनी अंजुर इलैक, ए मौला तू नजर आ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने कहा लन तरानी या मूसा, मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते हो। कहते हैं, मैं जरा उलमा की तवज्जो चाहूँगा और ये मेरी इस्लाह भी फरमाएंगे। मैं इद्दिआए इल्म नहीं और ना इजाफे इल्म के तहत बता रहा हूँ, मैं बगर्ज़ी इस्लाह पेश कर रहा हूँ। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खानई भी फरमाते हैं, लन जब फेले मुजारा पर दाखिल होता है, लन तरानी आया हुआ है ना कुरान में, और लन जब फेले मुजारे पर दाखिल होता है तो मुस्तकबिल की अबदी नफी कर देता है, मुस्तकबिल की अबदी नफी कर देता है। ये अरबी ग्रामर का उसूल है कि जब लन आ जाएगा फेले मुजारा पर तो फिर वो काम आगे हो ही नहीं सकता, हरगिज़ वो काम नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में उस फेल की अबदी नफी लाजिम आती है जिस मुजारे के जिस लफ्ज पे लन दाखिल हो जाए। ग्रामर के कायदे को जहन में रखें कि तरानी ये मुजारा है और उस पर लन आया हुआ है। लन ने लन तरानी पे दाखिल होकर के हजरत मूसा के लिए बता रहा है, मूसा तुम कभी नहीं देख सकते, हरगिज़ तुम रूयते खुदाबंदी तुम्हें होगा ही नहीं। अब जरा सा देखिएगा, जब लन मुजारे पर आया तो हजरत मूसा के लिए रूयते बारी की अबदी नफी लाजिम आई कि वो कभी नहीं देख सकते। अब यहाँ पर एक इस्तिहाला लाजिम आ रहा है। कुरान की एक आयत आगे चल के कह रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे चेहरे अल्लाह को देखेंगे, सारे चेहरे उसको तकेंगे, और वो दिन कौन सा होगा आपको मालूम है? मैं उसकी भी डेफिनेशन कर दूं। हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी रसूल हैं जिन्हें आका की 2 लाख अहादीस करीमा ऐसी थी कि कहते हैं अगर कोई मुझे सोते में जगा दे तो मैं सरकार की 2 लाख हदीसें सुनाता। ये हजरत अबू हुरैरा है, सरकार की बारगाह में रहते थे। एक मर्तबा ये जाने लगे और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठे थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं हजरत अबू हुरैरा अब चलते हैं, अब सूकुल जन्ना में मुलाकात होगी। सूकुल जन्ना, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं अबू हुरैरा क्या जन्नत में भी बाजार लगेंगे? सूकुल जन्ना ये कौन सी जगह है? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा ये हदीस मुझे मालूम है, अभी आप तक नहीं पहुंची है, मैं बताता हूँ सूकुल जन्ना क्या है। मेरे आका ने बताया है सूकुल जन्ना के बारे में। तो वो
जनाब अबू हुरैरा सूकुल जन्ना के बारे में बताने लगे तो हज़रत अबू ज़र का इश्तियाक बढ़ा। ये तो सहाबा थे ना, अपने नबी की एक एक बातों को वो अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझते थे और चाहते थे कितना अता हो जाए ये मोती, हम अपनी दुनिया को शादकाम कर लें। तमाम सहाबा इकट्ठा हो गए। हज़रत अबू हुरैरा खड़े हुए, कहते हैं देखो एक मरतबा सरकार ने हमसे फरमाया था अबू हुरैरा जन्नत में भी एक बाजार लगेगा, जैसे दुनिया में बाजार लगते हैं ऐसे जन्नत का एक ग्राउंड होगा, वो उस ग्राउंड का नाम है सूकुल जन्ना। और उसमें जानते हो अबू हुरैरा क्या होगा? उस सूकुल जन्ना में जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, हिसाब व किताब के तस्फिये के बाद जानते हैं, यहाँ मैं उस जो है आपके मुताले के लिए बता दूं कि जब अहले जन्नत की सफ़े लगाई जाएंगी कि ये जन्नत वाले हैं, असहाबे यमीन हैं, तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका ने फरमाया 120 सफ़ अहले जन्नत की होगी जो जन्नत वाले होंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह 120 सफ़ में कितने सफ़ आपकी उम्मत होगी और कितने सफ़ों में दीगर अंबिया की उम्मती होंगे? अब ज़रा सा हज़रत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं तो आप सुनते चले जाएं। आप हज़रत अबू हुरैरा ने पूछ ही लिया आका उस 120 सफ़ों में कितने सफ़ आपकी उम्मत है और कितने सफ़ में आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मत है? आका करीम मुस्कुराते हैं, अल्लाह अल्लाह, मुझे आला हज़रत का शेर याद आता है, कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तनाव में है? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं क्या आका फरमा रहे हैं अबू हुरैरा 120 सफ़ जो जन्नतियों की है उसमें 80 सफ़ उम्मत रसूल होगी और 40 सफ़ में सभी अंबिया के उम्मती होंगे। आका फरमा रहे हैं 120 सफ़ में 80 सफ़ हमारी उम्मत होगी और 40 सफ़ में सारे नबियों के उम्मती होंगे। तभी तो इमाम अहले सुन्नत मचलते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम कह रहे हैं कि रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम दुआए मोहम्मद, यहाँ तादाद भी बढ़ाई गई है और सरकार दुआ भी फरमा रहे हैं रब्बे सल्लिम, और वहां जिब्रील पर भी बिछा रहे हैं। इंतजामात तो देखें आप। अब आका फरमाते हैं कि जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे तो जो जुमा का दिन आएगा, जुमा ये बंजरिया की आबादी है, यहाँ की मस्जिद में जब आप जुमा के दिन नमाज जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, ये खड़ी होगी जब हम दुनिया में नमाज जुमा पढ़ा करते थे। मुझे बता दीजिए, हाँ ठीक है, जब दुनिया में हम जुमा की नमाज, आप तवज्जो इधर रखें, मुजाहिद इस्लाम शेर इस्लाम की आमद है और वो ज़रूर आएंगे। मैं खुद भी मुश्ताक़ हूँ आपके साथ साथ कि आज ये लोग अपने मकानों से निकले और इस सूकुल जन्ना में जमा हो जाए, सूकुल जन्ना इस वादी में जमा हो जाए। सारे जिब्रील आएंगे, सबको सदा लगाएंगे उखरुजू मिन मकानिहिम, उखरुजू मिन मकानिहिम, अपने मकानों से निकलो, अपने मकानों से निकलो। उदखुलू फी सूकिल जन्ना, उदखुलू फी सूकिल जन्ना, सब दाखिल हो रहे हैं। अब जब सब यहाँ आ गए तो आपस में सब पूछ रहे, प्लीज योर अटेंशन माय सेंटेंस, तवज्जो आप पढ़ाएं। चुनांचे सब पूछ रहे हैं कि आज कौन सी बात है हमें हमारे घरों से निकाला गया है। ये पहले जुमे की बात कर रहा हूँ। जन्नत में जाने के बाद पहला जुमा जो आएगा, दुआ करें अल्लाह ताला उस मैदान में हम सबको भी बुला ले, यहाँ से हम वहाँ पहुँचे इंशाअल्लाह। जब जुमा पहला जुमा आएगा सब निकल आएंगे, सब आपस में सरगोशियाँ करेंगे कि आज बात क्या है। हमें दूध और शहद की नहरों से हटाया जा रहा है, सोने चांदी
याकूत के महल्लात से निकाला जा रहा है। जब वहां सब इकट्ठा हो जाएंगे, अब जनाब सैयदुल मलाइका आएंगे और एक शीशी में पानी लिए होंगे, एक मिसले सुरमा सलाई सबकी आंखों में लगाते चले जाएंगे। अहले जन्नत की आंखें, जब सबकी आंखों में ये सुरमा लग जाएगा, उसके बाद ये मनाजिर देख रहे हैं, जब ये काम मुकम्मिल हो जाएगा, उसके बाद एक आवाज आएगी, उन्जुर इलल आला। रब्बे करीम फरमाएगा, अहले जन्नत वालो, या अहलल जन्ना उन्जुर इलल आला, अहले जन्नत अपनी निगाहें ऊपर करो, आओ कुरान का वादा पूरा होने जा रहा है। रूयते बारी ताला हक है, इसका मुनकिर काफिर है। रब्बे करीम फरमाएगा, या अहलल जन्ना उन्जुर इलल आला, सबके सब निगाहें ऊपर करो। जब सब निगाहें ऊपर करेंगे तो रब ताला अपनी शान के मुताबिक, मैं मुताज जुमला कह रहा हूँ, अपनी शान के मुताबिक रब ताला अपना दीदार अता फरमाएगा। हर जन्नती रब को बेहिजाब देखेगा। कहीं पे वो जोशे लंतरानी, अल्लाह अल्लाह, एक नबी के लिए मुस्तकबिल की अबदी नफी हो रही है और उम्मत मुस्तफा के लिए रूयते आम हो रही है। अल्लाहु अकबर। जब सारे जन्नती रब को देख रहे होंगे, रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ अहले जन्नत, ये बताओ मेरी जन्नत हसीन है या मेरा जलवा हसीन है? बताओ, आज मुवाज़ना बताओ कि किस चीज में तुम्हें ज्यादा लुत्फ आ रहा है। पर जन्नती कहेगा, मालिक अब ना दूध और शहद की नहरें याद आ रही है, न सोने याकूत के महल्लात याद आ रहे हैं, हमारी निगाहें हो तेरा जलवे जहां आ रहा हो, हम तुझे देखते रहे, हम तुझे तकते रहे। दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद, तेरे जुनू को खुदा सिलसिला दराज करे। मौला अब जन्नत जाना नसीब ना हो, तेरी रूयत पर हजारों जन्नत करवा। अब आप अंदाजा, जो मुख्तसर वक्त है उसको बस सुनने दें। अब आप पहले सूकुल जन्ना की बात की, तो अब जरा सा वो वहीं पे आप आ जाइए। हजरत मूसा के लिए अबदी नफी हुई और यहाँ पर पूरी उम्मत के लिए रूयते आम। तो भला बताओ, क्या जनाबे मूसा की वो नफी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? लन का अमल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी किसी मामूली आलिम दीन का नाम नहीं है, मुफस्सिर कुरान, जिन्होंने कुरान की ऐसी तफसीर कर दी है, यूं लग रहा है जैसे उलमा ने कहा था मसनवी शरीफ के बारे में, हस्त कुरान दर ज़बाने पहले भी वही कौल तफसीर नईमी के लिए सादिक आता है, हस्त कुरान दर ज़बाने पहले। अब आप फरमाते हैं लन का अमल टूटना चाहिए, हजरत मूसा से लन का अमल टूटना चाहिए। और कुरान की दूसरी आयत टकरा रही है लंतरानी से, वो वजूहुन मैज़िन नाज़रा एक तरफ, लंतरानी एक तरफ, और दोनों में तदबीर कैसे हो? दोनों में तदबीर करना जरूरी है, वरना एक आयत दूसरे की मुआरिज हो रही है और कुरान इससे पाक। तो कहते हैं कि फिर इस तदबीर की सूरत क्या है? तो हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, यह आयत अहले नजर के लिए, कहते हैं लन तरानी के आगे ये जुमला महजूफ है, अल्लाह रब्बे करीम के इल्म में है, यह जुमला रब के इल्म में है, जो राज है जनाबे जिब्रील को भी नहीं मालूम है, और वो जुमला जो रब के इल्म में है दुनिया वालों को नहीं बताया गया, वो जुमला है लन तरानी। तवज्जो, लन तरानी या मूसा हत्ता यरानी मोहम्मद, लन तरानी या मूसा हत्ता यरानी मोहम्मद, जब तक हबीब न देख ले तब तक नहीं देख सकते हो मूसा, और जब हबीब देख लेंगे तो तुम क्या सब देखोगे? हत्ता यरानी मोहम्मद, यहाँ पर हत्ता यरानी मोहम्मद इल्मे इलाही में महजूफ है, और उसे मानोगे तो लन का अमल टूट जाएगा और कुरान की आयत टकराने से बच जाए। ये उस बालिग नजर आलिम दीन का मैं नुक्ता पेश कर रहा हूँ जिसकी शख्सियत पूरी दुनिया अहले सुन्नत के लिए मुत्तफक अलैह शख्सियत। दुरुस्त
वसल्लम दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए दिलों की बात ज़बानों के दरमियान पहुंची, कहाँ चिराग जला, रोशनी कहाँ पहुंची। हमने बात कहाँ से शुरू की थी। अब ज़रा सा देखें, अल्लाह ताला को अपने बंदों को रब ताला ने हुक्म दिया, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज अदा करो, फ़र्ज हो जाने की सूरत में जितने भी अहकाम इस्लाम रब ताला ने बंदों को अता फरमाए। अब बताएं आप कि बंदगी रब की करनी है तो कोई मॉडल ऑफ बिहेवियर तो होना चाहिए जिसे देख करके हम रब की बंदगी करने का सलीका जाने। और रब ताला का कोई महसूस पैकर नहीं है, ला तुदरिकुहुल अब्सार, रब फरमाता है हमें आंखें इहाता नहीं कर सकती हैं। तो आखिर रब की बंदगी करने के लिए एक नमूने कामिल की जरूरत पड़ी। इसीलिए रब ताला ने उस नमूने कामिल का नाम मोहम्मद अरबी है, जिसे रब ने अता फरमाया। और अता फरमाने के बाद जानते हो जमाने वालों को बताया, मन युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने इनकी पैरवी कर ली उसने मुझे देखा नहीं देखा। इससे बहस नहीं है, बस इन्हें देख ले, इन्हें जान ले, इन्हें मान ले, बस मुझे जान लिया, मुझे मान लिया, मुझे पा लिया। मुबारक रब ने अता फरमाई, इन्हें जान लो, इन्हें मान लो, इन तक पहुंच जाओ, मुझे जान लिए, मुझे मान लिए, मुझ तक पहुंच। ये आयत मन युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह कमाले मोहब्बत की दलील है। इससे बड़ी मोहब्बत की दलील कोई पेश ही नहीं की जा सकती कि अगर कोई कह दे जो आपने खा लिया तो समझ लो मैंने खा लिया। रब फरमाता है जिसने इन्हें पा लिया उसने मुझे पा लिया। इसीलिए मेरे